स्मृतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। वैदेशिकश्रुतिगिरामपि भूयसीनां वर्णेषु मातिमहिमा नहि मादृशां ते इत्थं विदन्तमपि मां सहसैव गोदे मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणास्त्वदीयाः। त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरसिञ्चितानां गोदे त्वमेव जननी त्वदभीष्टवार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविदेहि। कृष्णान्वयेन ददतीं यमुनानुभावं तीर्थैर्यथावदवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरधियां भवती कटाक्षात् वाचस्फुरन्ति मकरन्द मुचकवीनाम् अस्मादृशामपकृतौ चिरदीक्षितानाम् अह्नाय देवि दयते यदसो मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलिदाम्ना तन्त्रीनिनादमधुरैश्च गिरानिकुम्भैः शोणाधरेऽपि कुचयोरपि तुङ्गभद्रा वाचां प्रवाह निवहेऽपि सरस्वती त्वम् अप्राकृतैरपि रसैर्विरजा स्वभावात् गोदापि देवि कमितुर्ननु नर्मदासि। वल्मीकतः श्रवणतो वसुदात्मनस्ते जातो बभूव स मुनिः कवि सार्वभौमः गोदे किमद्भुतमिदं यदमी स्वदन्ते वक्त्रारविन्दमकरन्द निभाप्रबन्धाः भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव गोदे भक्तिं निजां प्रणयभावनया गृह्णन्तः उच्चावचैर्विरहसङ्गमजैरुदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृदयं गुरवस्त्वदीयाः। मातः समुत्थितवती मदि विष्णुचित्तं विश्वोपजीव्यममृतं वचसा दुहानां तापच्छिदं हिमरुचेरिव मूर्तिमन्यां सन्तः पयोधि दुहितु सहजां विदुस्त्वां तातस्तु ते मधुबिदः स्तुतिलेशवश्यात् कर्णामृतैस्तुतिशतैरनवाप्तपूर्वं त्वन्मौलिगन्धसुभगा मुपहृत्य मालां लेबे महत्तरपदानुगुणं प्रसादं दिग्दक्षिणापि परिपक्त्रिम पुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवि तवावतारात् यत्रैव रङ्गपतिना बहुमानपूर्वं निद्राळुनापि नियतं निहिता कटाक्षाः प्रायेण देवि भवती व्यपदेशयोगात् गोदावरी जगदिदं पयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः नागेशयः सुतनुपक्षिरथः कथं ते जातः स्वयं वरपतिः पुरुषः पुराणः एवं विदा समुचितं प्रणयं भवत्याः सन्दर्शयन्ति परिहासगिरः सखीनां
त्वद्भुक्तमाल्यसुरभीकृतचारुमौळेः हित्वा भुजान्तरगतामपि वैजयन्तीं पत्युस्तवेश्वरिमितः प्रतिघातलोलाः बर्हातपत्ररुचिमा रचयन्ति भृङ्गाः आमोदवत्यपि सदा हृदयङ्गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि मौलिस्रजा तव मुकुन्द किरीटभाजा गोदे भवत्य धरिता खलु वैजयन्ती त्वन्मौलिदामनि विभो शिरसा गृहीते स्वच्छन्दकल्पितसपीतिरसप्रमोदाः मञ्जुस्वना मधुलिहो विददुः स्वयं ते स्वायंवरं कमपि मङ्गलतूर्यघोषम् विश्वायमानरजसा कमलेन नाभौ वक्षस्थले च कमलास्तनचन्दनेन आमोदितोऽपि निगमैर्विभुरङ्घ्रियुग्मे दत्तेन तेन शिरसा तव मौलिमालाम् चूडापदेन परिगृह्य तवोत्तरीयम् मालामपि त्वदलकैरधिवास्य दत्ताम् प्रायेण रङ्गपतिरेष बिभर्ति गोदे सौभाग्यसम्पदभिषेक महाधिकारम् तुङ्गैरकृत्रिमगिरः स्वयमुत्तमाङ्गैः यं सर्वगन्ध इति सादरमुद्वहन्ति आमोदमन्यमधिगच्छति मालिकाभिः सोऽपि त्वदीयकुटिलाळक वासिताभिः धन्ये समस्तजगतां पितुरुत्तमाङ्गे त्वन्मौलिमाल्यभरसम्भरणेन भूयः इन्दीवरस्रजमिवा ददति त्वदीयान् आकेकराणि बहुमान विलोकितानि रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्यपरिवृत्तिमभिष्टुवन्तः वाचालयन्ति वसुधे रसिकास्त्रिलोकीं न्यूनाधिकत्वसमता विषयैर्विवादैः दूर्वादलप्रतिमया तव देहकान्त्या गोरोचना रुचिरया च रुचेन्दिरायाः आसीदनञ्जित शिखावळकण्ठशोभं माङ्गल्यदं प्रणमतां मधुवैरिगात्रम् अर्च्यं समर्च्य नियमैर्निगमप्रसूनैः नाथं त्वया कमलया च समैवांसम् मातश्चिरं निरविशन् निजमाधिराज्यं मान्यामनुप्रभृतयोऽपि महीक्षितस्ते आर्द्रापराधिनि जनेऽप्यभिरक्षणार्थं रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवती यदि तत्र नासीत् प्रायेण देवि वदनं परिवर्तितं स्यात् गोदे गुणैरपनयन् प्रणतापराधान् भ्रूक्षेपयेव तव भोगरसानुकूलः कर्मानुबन्धिफलदानरतस्य भर्तुः स्वातन्त्र्यदुर्व्यसनमर्म विदानि दानम् रङ्गे तटिद्गुणवतो रमयैव गोदे कृष्णाम्बुदस्य घटितां कृपया सुवृष्ट्या दौर्गत्य दुर्विष विनाश सुदानदीं त्वां सन्तप्रपद्य शमयन्त्य चिरेण तापान् जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोदे गोत्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्यनिर्भरतया जननी कुमारं सन्येन वर्धयति दष्ट पयोधरापि शतमकमणिनीला चारुकल्हारहस्ता
स्तनभरणमिताङ्गि सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः शतमकमणिनीलाचारुकल्हारहस्ता स्तनभरणमिताङ्गि सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः इति विकसित भक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयां वक्ति गोदास्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमभ्युपैष्यन् इति विकसित भक्तेरुत्थितां वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयां वक्ति गोदास्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमभ्युपैष्यन् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्रीगोदास्तुतिः समाप्तम्. ஸ்ரீ கோதாஸ்துதி பாராயணம் செய்வதின் நன்மைகள். திருமண சிரமங்களுக்கு தீர்வு. ஆண்டாள் திருமாலின் பரம பக்தியாக இருந்ததால் திருமணத்தில் ஏற்படும் தடைகளை அகற்றுவார் என்று நம்பப்படுகிறது. வாழ்க்கை தடைகளை நீக்கும். கோதாஸ்துதியை முழு நம்பிக்கையுடன் ஜபிப்பது வாழ்க்கையில் நேரும் தடை சிக்கல்கள் போன்றவற்றை விளக்க உதவுகிறது. குழந்தை பரம்பரை ஆசீர்வாதம். குழந்தை ஆசை உள்ள தம்பதிகள் ஆண்டாளை பூஜித்து இந்த ஸ்துதியை பாராயணம் செய்வதன் மூலம் குழந்தை பேறு கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை உள்ளது. அழகு மற்றும் ஆன்மீக ஒளி. கோதாஸ்துதியின் ஒரு பகுதி ஆண்டாளின் அழகை புகழ்கிறது. அவரது அருள் பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக ஒளி, உள்ளழகு ஆகியவற்றை அளிக்கும். மன அமைதி. கோதாஸ்துதியை தொடர்ந்து பாராயணம் செய்வது உள் அமைதியை வளர்க்கிறது. கவனம் மற்றும் தெளிவு. தினசரி பாராயணம் மனத்தை சிதறாமல் ஒன்று திரட்ட உதவுகிறது. இது தியானத்திற்கு, ஜபத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். திரு ஆண்டாள் அருள் கிடைக்கும், பக்தி வளர்ச்சியும் உண்டாகும். கோதாஸ்துதியை பாராயணம் செய்வதால் ஆண்டாள் தேவி அருளை பெறலாம். இந்த ஸ்துதியை ஒவ்வொரு சொல்லும் ஆண்டாளின் பரிபூர்ண பக்தியையும் இறைவன் மீது அவருடைய விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரிசைட்டிங் ஸ்ரீ கோதாஸ்துதி. Blessings in relationships. Andal's life is symbolic of divine love and surrender. Those facing difficulties in marriage or relationships often pray to her for harmony and divine grace. Removal of obstacles. As a form of Divine Mother, Andal's blessings help remove hurdles in both spiritual and worldly pursuits. Fertility and progeny. In some traditions, Sri Andal is worshipped by couples seeking healthy children as she represents divine motherhood. Beauty and charm. The Godastuti itself praises Andal's divine beauty, and it is believed that her blessings enhance inner and outer beauty through devotion. Calmness and peace. Chanting or hearing Godastuti with devotion brings serenity, reducing anxiety and emotional turmoil. Focus and clarity. Regular recitation helps center the mind, making it easier to focus during meditation or japa. Bhakti enhancement and getting the grace of Sri Andal. Reciting this Godastuti invokes blessings of Sri Andal, who is revered as an incarnation of Bhumi Devi and
the beloved of Lord Ranganatha. Godastuti melts the heart with its poetic beauty and deep devotion, awakening true bhakti in the Godastutihi. ஸ்ரீ நிகமாந்த மகாதேசிகன் இயற்றிய கோதாஸ்துதி. இப்பொழுது ஸ்ரீ கோதாஸ்துதியின் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திற்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன். முதல் ஸ்லோகம். ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லி. இந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம் சொல்கிறேன். ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த பெரியாழ்வாரின் பெயர். குலமாகிய நந்தன வனத்திற்கு, கல்பவல்லி கற்பக கொடி போன்றவளாய், ஸ்ரீரங்கநாத திரு அரங்க பெருமானாகிய ஹரிச்சந்தன மரத்தோடு யோக சேர்ந்திருப்பதால் திருஷ்யாம் காண அழகியாய், சாக்ஷாத் நேராக, க்ஷமாம் பொறுமையும் பூமி தேவியின் வடிவம் கொண்டவளாய், கருணையால் அந்யாம் மற்றொரு, கமலாம் இவ பெரிய பிராட்டி போன்றவளாயும் உள்ள, கோதாம் ஸ்ரீ ஆண்டாளை, அனன்ய சரண்யக வேறு புகழ் இல்லாததால், சரணமாக பிரபத்தியை அடைகின்றேன். தேவலோகத்தில் உள்ள இந்திரனது பூங்காவிற்கு நந்தவனம் என்று பெயர். அதில் உள்ள கற்பக மரம் எல்லா பலனையும் தரவல்லது. கொடி எப்பொழுதும் மரத்துடன் சேர்ந்தே இருக்கும். பெரியாழ்வார் குலம் ஒரு நந்தவனமாகும். அக்குலத்தை விளக்க வந்த கற்பக கொடி போன்றவள் ஆண்டாள். திருவரங்கப் பெருமான் அடியார்களுக்கு எல்லா பலனையும் கொடுக்கும் ஹரிச்சந்தன மரம் போன்றவன். ஆண்டாள் எனும் கொடி திரு அரங்கன் எனும் ஹரிச்சந்தன மரத்தை அணைந்து நிற்பது கண்கொள்ளா காட்சியாகும். கோதை பிராட்டி பொறுமையே அல்லது பூமி தேவியே வடிவெடுத்து நேரில் வந்தார் போன்று உள்ளாள். இவளது கருணையோ பெரிய பிராட்டியே மற்றொரு வடிவம் கொண்டு வந்தாளோ என்று நினைவை தருகிறது. வேறு புகழற்ற அடியேன் கோதை பிராட்டியை சரணம் அடைகின்றேன். இரண்டாவது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். வைதேசிக ஸ்ருதிகிராமபி பூயசேனாம். கோதை பிராட்டியே, பூயசேனாம் மிக அதிகமான, ஸ்ருதிகிராமபி வேத வாக்குகளுக்கும், வைதேசிக எட்டாத, தே மகிமா உன் பெருமை, மாத்ருஷாம் என்னை போன்றவர்களின், வர்ணேஷு துதிகளில், நஹிமாத்தி அடங்குவதில்லை. இத்தம் இவ்வாறு, விதந்தமபி அறியும் போதும், மாம் என்னை, ஸ்வதீயாக உன்னுடைய, குணங்கள், மௌனத்தை தகர்த்து, சகசா ஏவ வலிமையாகவே, முகரயந்தி பேச வைக்கின்றன. கோதை பிராட்டியே, உன் பெருமைக்கு எல்லையே இல்லை. எல்லையற்ற வேதங்களும் உன் பெருமையை பேசத் தொடங்கி சிறிதும் வெற்றி பெறாமல் கையற்று நிற்கின்றன. இத்தகைய உன் பெருமையை என்னை போன்ற சிற்றுவினர் செய்யும் தோத்திரங்களுக்கு அடங்குமா? இவ்விஷயத்தை நான் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறேன். ஆனால் உன் குணங்கள் இதை பொறுக்கவில்லை. அவை பேசாமல் இருப்பவர்களின் மௌனத்தை கலைத்து பேச வைக்கும் ஆற்றல் படைத்தவை. அக்குணங்கள் ஓய்ந்து கிடக்கும் என்னை வலிமையாக இழுத்து விரைவில் பேச செய்கின்றன. ஆதலில் இப்பொழுது உன்னை துதிக்க முற்படுகிறேன். மூன்றாவது ஸ்லோகம். தத் பிரேயச ஸ்ரவணயோகோ அமிர்தாயமானம். இந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். ஜனனி தாயே, கோதை பிராட்டி, துவத் உன்னுடைய, பிரேயசக நாயக்கனுடைய, ஸ்ரவணயோகோ திருச்செடிகளுக்கு, அமிர்தாயமானாம் அமுதம் போன்றதும், சதீய உன்னுடைய, மணிநூபுர ரத்ன சிலம்புகளின், சிஞ்சிதானாம் ஒலிகளுக்கு, துல்யாம் ஒப்பானதும், துவத் உன்னை, அபிஷ்டவ துதிப்பதற்கு, அர்ஹாம் ஏற்றதாய், பிரசன்ன தெளிந்தும், மதுராம் இனிமையாகவும் உள்ள, வாச்சம் உனது வாக்கை, மம எனக்கு, துவம் ஏவ நீயே, சம்விதேகி அளிக்க வேண்டும். தாயே கோதை பிராட்டி, உன்னை துதிப்பதற்கு ஏற்ற பேச்சு திறனை நீயே எனக்கு அருள வேண்டும். இவ்வாறு நீ செய்வதால் நீ எனக்கு அளித்த வாக்கு உன் நாயகனான
எம்பெருமானுடைய திரு செவிகளுக்கு அமுதமாயிருக்கும். நீ நடந்து வரும்போது உன் திருவடிகளில் அணிந்த மணிச்சிலம்பின் ஒலிகளை கேட்டு எம்பெருமான் உள்ளம் மிக பூரிப்பு அடையுமன்றோ. அவ்வாறே உன்னை பற்றி நான் செய்யும் தோத்திரத்தை கேட்கும் போதும் அவன் மகிழ்ச்சி கொள்வான். நீ எனக்கு அருளும் வாக்கு கேட்பவர்களுக்கு கருத்து தெளிவாகவும் செவிக்கு மிக இனியதாக இருக்க வேண்டும். இத்தகைய வாக்கை நீயே எனக்கு அருள வேண்டும். 4வது ஸ்லோகம். கிருஷ்ண அன்வயேன தததீம் யமுனா அனுபாவம். இந்த 4வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். கோதை பிராட்டிய கிருஷ்ணனுடைய அன்வயேன சம்பந்தத்தினால் யமுனை நதியின் அனுபாவம் பெருமையை தததீம் பெற்றதான தே உனது சரஸ்வதீம் வாக்கில் தீர்த்தைஹி ஆச்சாரியர்களை கொண்டு யதாவத் உள்ளவாறு அவகாஹ்ய ஆழ்ந்து நின்று திஷ்யாம் புத்தி விகஸ்வர மலர்ந்த கவீனாம் கவிகளுக்கு பவதி உன் கடாக்ஷாத் பார்வையால் மகரந்தம் தேன் உச்சக நிரம்பிய வாச்சக வார்த்தைகள் சுரந்தி வெளிவருகின்றன. கோதை பிராட்டியே, உன் நாயகனான கண்ணபிரான் யமுனை நதிக்கரையில் பற்பல திருவிளையாடல்களை புரிந்துள்ளான். அவனது சம்பந்தத்தால் எல்லையற்ற பெருமை பெற்றது யமுனா நதி. கருமை நிறத்தில் நீ யமுனை போன்றவள். நீ பாடிய திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி என்னும் பிரபந்தங்கள் கண்ணனுடைய லீலைகளை முதலியவற்றையே பேசுகின்றன. ஆதலால் உன்னுடைய திவ்ய சுக்திகளும் கண்ணன் சம்பந்தத்தால் பெருமை பெற்றுள்ளன. இத்தகைய உன் சூக்திகளில் கவிகள் தங்களது ஆச்சாரியர்களின் உதவியால் தத்துவார்த்தங்களை உணர்ந்து அவற்றுள் ஆழ்ந்து நின்று சுவையை பருகி அனுபவிக்கின்றனர். அதனால் அவர்களது ஞானம் மலர்ந்து விளங்குகின்றது. அவர்களை நீ குளிர கடாட்சிக்கிறாய். உன் திருக்கண் நோக்கின் பெருமையால் தேன் மாறி போன்ற திவ்ய சுக்திகள் அவர்கள் வாயினின்று பிறந்து உலகெங்கும் இன்பம் விளைவிக்கின்றன. 5வது ஸ்லோகம். அஸ்மாத்ருஷாம் அபகிருதௌ சிரதீக்ஷிதானாம். இந்த 5வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். தேவி கோதை பிராட்டிய அபகிருதவ் குற்றம் செய்வதில் சிர நெடுநாட்களாக தீக்ஷிதானாம் விரதம் கொண்டுள்ள அஸ்மாத்ருஷாம் எங்களை போன்றவர்களிடம் கூட அசௌ இந்த முகுந்தக எம்பெருமான் அஹ்னாய விரைவாக தயத்தே அருளுகிறான். யத் என்ற தத் அது தவ உன்னுடைய மௌலி தாம்னா சூடி கொடுத்த மாலையாலும் தந்திரி வீணை தந்தியின் நினாத ஒலி போன்ற மதுரைகி இனிமையான கிராம் சொற்களின் நிகும்பைச்ச தொகுப்பான பிரபந்தங்களாலும் நியமித்த கட்டுப்பட்டதால் என்று நிச்சிதம் உறுதியாகிறது. கோதை பிராட்டியே, நாங்கள் சாஸ்திரங்களை மீறி பல குற்றங்களை செய்வதையே பிரதமாக கொண்டுள்ளோம். இப்படியான அபராதிகளான எங்களை போன்றவர்களிடமும் உன் நாயகனான எம்பெருமான் அப்பொழுதே அருள் புரிகிறான். இதற்கு காரணம் யாது என்று சிந்தித்து பார்க்கும்போது ஒரு உண்மை விளங்குகிறது. அதாவது நீ சூடி கொடுத்த பூமாலையால் கட்டுப்பட்டு எம்பிரான் வசப்படுகிறான். அத்துடன் அவனை இனிய பிரபந்தங்கள் ஆகிய மொழிகளை கொண்டு நீ துதிக்கிறாய். வீணையின் நரம்புகளிலிருந்து எழும் ஒலி போல் உன் திருவாயிலிருந்து எழும் இனிய சொற்களின் கோவைகளால் பின்னும் உனக்கு அவன் வசப்படுகிறான். அதனால் உன் குழந்தைகளான எங்கள் குற்றங்களை புறக்கணித்து எங்கள் மீது எம்பெருமான் அருள் புரிகிறான். இது உறுதி. 6வது ஸ்லோகம். ஷோணா அதரே அபி கொச்சயோ அபி துங்கபத்ரா. இந்த 6வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். தேவி கோதை பிராட்டியே, துவம் தாங்கள் அதரே திரு உதடுகளில் ஷோணா அப்பி சிவந்த நிறமாயும் குச்சையோகோ ஸ்தனங்களில் துங்கபத்ரா அப்பி உயர்ந்த மிடுக்குடனும் வாச்சாம் வாக்குகளின் பிரவாக பெருக்குகளின்
இந்த வகை கூட்டத்தில் சரஸ்வதி அப்பி சரஸ்வதி தேவியாகவும், அபாக்கிருதைகி பிரகிருதி சம்பந்தம் இல்லாத, ரசைகி பக்தி ரசங்களால், விரஜா அப்பி ரஜோகுணம் இல்லாத, கமிதுகு எம்பெருமானுக்கு ஸ்வபாவாத் இயற்கையாக, கோதா அப்பி ஸ்தோத்திரங்களை அருள்பவளாகவும், நர்மதா பரிகாசங்களை பேசுபவளாகவும் அசி நனு இருக்கிறீர்கள் அல்லவா. இந்த ஸ்லோகம் பல நதிகளின் பெயர்களை கூறுவதாய் உள்ளது. பிராட்டியே, நீ ஷோனை நதியாகவும், துங்கபத்ர நதியாகவும், பெரும் வெள்ளமிட்டு ஓடும் சரஸ்வதி நதியாகவும், இந்த சம்சார லோகத்தில் இல்லாத திவ்ய தீர்த்தம் நிரம்பிய விரஜா நதியாகவும், கோதாவரி நதியாகவும், நர்மதை நதியாகவும் உள்ளாய் என்று முரண்பட்ட நிலையை சொல்வதாக அமைந்துள்ளது. இதன் உண்மை பொருள்: கோதை பிராட்டியே, உன் திரு அதரம் செம்மை நிறம் கொண்டுள்ளது. உன் ஸ்தனங்கள் பெரு மிடுக்குடன் மங்களமாய் பொலிகின்றன. உன் அமுத திருவாக்குகளின் வெள்ளத்தை காணும்போது கல்வி கடலும் எனப்படும் சரஸ்வதி தேவி நீயே என்னும்படி உள்ளது. நீ உன் காதலனான எம்பெருமானை பற்றி தூய ஸ்தவ குணத்தின் விளைவுகளன அனுபவங்களாலும் மனோரதங்களாலும் நிறைந்து அவற்றை உன் 2 ஸ்ரீ சுக்திகளின் வாயிலாக அவனுக்கு தானாக சமர்ப்பிக்கின்றாய். இத்தனை சிறப்புகளை கொண்ட நீ உன் நாயகனான எம்பெருமானுக்கு பல பரிகாச சொற்களால் இன்சுவை பெருக்குகிறாய். 7வது ஸ்லோகம். வல்மீகதா ஸ்ரவணத்தோ வசுதா ஆத்மனஹ தே. இந்த 7வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம்: கோதே, கோதா பிராட்டியே, வசுதா ஆத்மனஹ பூமி தேவி ஆகிய, தே உனது, ஸ்ரவணத்தோ செவியான, வல்மீகதா புற்றிலிருந்து, ஜாதோ தோன்றிய, ச முனிகி அந்த வால்மீகி முனிவர், கவி சார்வபௌம கவி சக்கரவர்த்தியாக, பபூவ ஆனார், வக்திர அரவிந்த உனது திருமுகம் ஆகிய தாமரையின் மகரந்த நிபா தேன் போன்ற, அமி இந்த பிரபந்தாக பிரபந்தங்கள், ஸ்வதந்தே மிக இனிக்கின்றன, யத் இதம் இது, கிம் அத்புதம் என்ன ஆச்சரியம். கோதை பிராட்டியே, பூமியில் உள்ள மண் புற்றை பூமி தேவியின் காது என வேதம் கூறுகிறது. நீ பூமி தேவியின் அம்சமானதால் புற்று உனக்கு காது ஆகிறது. அந்த புற்றிலிருந்து தோன்றியவர் வால்மீகி மகரிஷி. அவர் கவி சக்கரவர்த்தி என புகழ் பெற்றார். உன் காது ஆகிய பற்றிலிருந்து பிறந்த வால்மீகியே அற்புதமான சுத்தியான ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை பாடி கவிகளும் முதன்மையும் தலைமையும் பெற்றிருக்கிறார். அப்படி இருக்க உன் திருமுகத்திலிருந்து வெளிவந்த பிரபந்தங்கள் தாமரையில் இருந்து பெருகும் தேன் போல எம்பெருமானுக்கு உலக மக்களுக்கும் திவ்ய அமிர்தமாய் விளங்கி பரம போக்கியமாய் இருப்பதில் என்ன ஆச்சரியம். 8வது ஸ்லோகம். போக்தும் தவ பிரியததம் பவதி இவ கோதே. ஆழ்வார்கள் ஆண்டாளை எதற்கு பின் பற்றினர்? இந்த 8வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம்: கோதே, கோதை பிராட்டியே, தொதியாக உன், உறவக தந்தை பெரியாழ்வார் முதலிய ஆழ்வார்கள், தவ உன்னுடைய, பிரியதமம் மிக பிரியமான பகவானை, பக்தி இவ உன்னை போலவே, போக்தும் அனுபவிப்பதற்கு, நிஜாம் தன்னுடைய, பக்திம் பக்தியை, பிரணய காதலாக, பாவனையா பாவித்து, கிருணந்தக பேசுபவர்களாய், உச்சாவச்சைகி பல்வகைப்பட்ட, விரக பிரிதல், சங்கமஜைகி கூடுதல், உதந்தை பேச்சுகளால், இருதயம் தங்கள் மனதை, சிங்காரயந்தி சிங்காரப்படுத்திக் கொள்கின்றனர். கோதை பிராட்டியே, நீ இயற்கையில் பெண்ணாய் தோன்றியவள். ஆதலால் ஆண்மகனான எம்பெருமானை பல்வேறு வகைகளில் நீ அனுபவித்து மகிழ்வதற்கு உனக்கே உரிமையும் கடமையும் முறையும் உண்டு. உன் தந்தையான பெரியாழ்வார் முதலிய ஆழ்வார்கள் உன் காதலனான எம்பெருமானை நீ அனுபவிப்பது போலவே அனுபவிக்க வேண்டும் என்று மிக்க ஆசை கொண்டனர். ஆண் மக்கள் ஆகிய அவர்களுக்கு இது இயலுமா, ஏற்குமா? அதற்காக அவர்கள் ஒரு யுக்தி செய்தனர். அவர்கள் தங்களையே பெண்களாக பாவித்து பெண்ணுடை உடுத்தனர். தங்களுக்கு பகவானிடம்
உள்ள பக்தியையே காதலாக மாற்றிக்கொண்டனர். ஆகவே எம்பெருமானை பிரிந்து வருந்துதல், பின் கூடுதல், தூது விழுதல், மடல் ஊர்தல் முதலிய பல்வேறு நிலைகளை எல்லாம் தாங்கள் கொண்டு அனுபவித்தனர். அனுபவத்தின் விளைவாக தங்கள் பாசுரங்களிலும் இவ்வரலாறுகளை அமைத்து பாடினர். இங்கனம் இருக்க இயற்கையிலேயே பெண்ணாக தோன்றிய உனக்கு எம்பெருமானிடம் உள்ள அனுபவம் இத்தகையது என்று எங்களால் சொல்ல முடியுமா? 9வது ஸ்லோகம். மாத சமுத்திதவதீம் அதிவிஷ்ணு சித்தம். இந்த 9வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம்: மாதக தாயே, அதிவிஷ்ணு சித்தம் பெரியாழ்வாரிடத்தில் விஷ்ணு மத்தியில் பள்ளி கொண்ட பார்கடலில், சமுத்திதவதி தோன்றியதிலும், வச்சசா வாக்கினால், விஸ்வ உலகம் முழுவதும், உபஜீவியம் உய்வதற்காக, அமிர்தம் அமுதத்தை, துஹானாம் பொழிவதிலும், தாபச்சிதம் தாபங்களை போக்குவதிலும், ஹிமருச்சைகி சந்திரனுடைய, அந்யாம் மற்றொரு, மூர்த்திமிவ இவ உருவத்தை போல் இருப்பதால், துவாம் உன்னை, சந்தக பெரியோர்கள், அயோத்தி துகிதுகு கடலின் பெண்ணான மகாலட்சுமியினுடைய, சகஜாம் உடல் பிறந்தவர்களாக, விதுகு அறிக்கின்றனர். தாயான கோதை பிராட்டியே, சந்திரன் விஷ்ணுவின் சித்தத்திலிருந்து, அதாவது மனத்திலிருந்து தோன்றியவள் என வேதம் கூறுகிறது. மகாலட்சுமியும் விஷ்ணுவை சித்தத்தில் தன் மத்தியில் கொண்ட பார்க்கடலில் இருந்து தோன்றியவள். நீயும் விஷ்ணு சித்தருக்கு செல்வ புதல்வியாய் அவதரித்தாய். சந்திரன் உலகில் உள்ள அனைவரையும் மகிழ்விக்க தனது கிரணங்கள் எனும் அமுதத்தை பொழிகின்றான். நீயும் உலகினில் உள்ள அனைவரும் உய்வதற்காக திருப்பாவை முதலிய பிரபந்தங்களை அமுதமாய் பொழிகிறாய். சந்திரன் தனது குளிர்ந்த கிரணங்களால் மக்களது சரீர தாபத்தை ஒழிக்கின்றான். நீயும் உனது கடாட்சத்தால் மக்களின் சம்சார தாபத்தை ஒழிக்கின்றாய். இவ்வாறு கடலில் தோன்றிய சந்திரனை போன்ற உன்னை பார்க்கடலில் தோன்றிய மகாலட்சுமியினுடைய உடன் பிறந்தவளாக பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர். 10வது ஸ்லோகம். தாத்தஸ்து தே மதுபிதா ஸ்துதிலேஷ வஷ்யாத். தே உன்னுடைய, தாத்தகத்து தந்தையான பட்டர்விழாம், ஸ்துதிலேஷ சிறிதளவு தோற்றத்திற்கு, பஷ்யாத் வசப்படுவனான, மதுபிதக எம்பெருமான், கர்ணா அமிர்தைகி செவிக்கு இனிய அமிர்தம் போன்ற, ஸ்துதி ஷதைகி நூற்றுக்கணக்கான துதிகளால், அனவாப்த பூர்வம் இதற்கு முன் கிடைக்காத, மகத்சர பெரியாழ்வார் என்ற பத பெயரை பெறுவதற்கு அனுகுணம் ஏற்ற, பிரசாதம் திரு அருளை, துவத் உன் மௌலி திருமடியின் கந்த மனத்தால், சுபகாம் பெருமை பெற்ற, மாலாம் மாலையை உபகிருத்திய சமர்ப்பித்து, லேபே அடைந்தார். கோதை பிராட்டியே, உன் நாயகனான எம்பெருமானை சிறிதளவு புகழ்ந்தாலும் போதும், உடனேயே அவன் வசப்பட்டு விடுவான். அத்தகைய எம்பெருமானையும் மற்றைய ஆழ்வார்களும் உன் தந்தையான பட்டர்பிரானும் செவிக்கு அமுதம் போல் இனிய நூற்றுக்கணக்கான பாசுரங்களை பாடி புகழ்ந்துள்ளார். அவற்றுக்கு கூட எம்பெருமான் வசப்படவில்லை. ஆனால் உன் திருமுடியில் சூடி அதனால் தெய்வீக மனம் பெற்ற பூமாலையை களைந்து அதை எம்பெருமானுக்கு கொண்டு போய் சமர்ப்பித்தார். அதனால் மிக உகந்த அவனுக்கு முன் சுரக்காத பெரும் திரு அருள் பெருகியது. உன் தந்தையை போற்றி பெரியாழ்வார் என்ற திருநாமத்தை தந்தான். ஆகவே அருளி செயலைப்பாடி அருளிய மற்றைய ஆழ்வார்களாலும் உன் தந்தையால் நீ சூடிய பூமாலையை சமர்ப்பித்ததற்கு முன்பும் பெறப்படாத ஒரு பெரிய விருதை உன் தந்தைக்கு மட்டும் எம்பெருமான் அருளியதற்கு காரணம் உன்னிடம் அவனுக்கு உள்ள அளவில்லா காதல் அன்றோ. 11வது ஸ்லோகம். திக் தக்ஷிணா அப்பி பரிபக்திம் புண்ணியலப்யாத். தேவி கோதை பிராட்டியர், நித்ராலுனா அப்பி உறங்கி கொண்டிருந்தாலும்
ரங்கபதினா திருவரங்க பெருமானால் பகுமான பூர்வம் மிக்க மதிப்புடன் நியத்தம் எப்போதும் எத்திர ஏவ எங்கு கட்டாட்சாக கட்டாட்சங்கள் நிகிதாக செலுத்தப்பட்டனவோ தக்ஷிணா திக்கபி அந்த தெற்கு திசை கூட பரிபங்கிம் பக்குவமான புண்ணியத்தால் மட்டுமே லப்யாத் பெறத்தக்க தவ உனது அவதாரத்தால் சர்வ உத்தரா எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது பவதி ஆகிறது. கோதை பிராட்டியே, ஒரு திசையில் நீ அவதரிப்பது என்றால் அந்த திசை எத்தனையோ புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும். அந்த புண்ணியம் பயன் தருவதற்கு ஏற்ற பக்குவ நிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் நீ அவதரிப்பதற்கு தென் திசை செய்த பெரும் புண்ணியம் இழுத்த நிலையில் நின்றது. உனது அவதாரத்தால் தென் திசை மற்ற எல்லா திசைகளையும் விட பெருமை பெற்று சிறந்ததாயிற்று. உன் நாயகனான எம்பெருமான் திருவரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டு உலக நலத்தை சிந்தையில் கொண்டே உறங்குகிறான். அப்போதும் நீ அவதரித்த தென் திசையில் பெருமதிப்பு கொண்டு அத்திசையே எம்பெருமான் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறார். உனது அவதாரத்தால் அன்றோ அத்திசைக்கு இப்பேறு வாய்ந்தது. மணமகன் மணமகளை பார்த்தல் என்ற முறை இங்கு குறிக்கப்படுவதாக கூறுவர். ஸ்லோகம். பிராயேண தேவி பவதி வியபதேச யோகாத். தேவி கோதை பிராட்டியே, யஸ்யாம் எந்த நதியில், பாகீரதி கங்கை, பிரபுத்தை அப்பி முதலிய நதிகள் கூட, சமபேஷு அந்தந்த சமயங்களில், சமேத்திய வந்து கூடி, சிரம் நெடுநாட்கள், நிவாசாத் வசித்ததால், புண்ணியாக புண்ணியமயமாக, பவந்தி ஆகின்றதோ கோதாவரி அந்த கோதாவரி நதியானது, பவதி உன்னுடைய எப்பதேச கோதா என்ற பெயரை யோகா தாங்குவதால் இதம் இந்த ஜகத் உலகத்தை பயசா தனது நீரால் புனிதமாக்குகிறது. பிராயேண போலும். கோதை பிராட்டியே, கோதாவரி என்னும் புண்ணிய நதியில் அந்தந்த விசேஷ சமயங்களில் கங்கை முதலிய நதிகள் வந்து கூடி நெடுநாட்கள் நிற்பதாகவும் அதனால் அந்த நதிகள் தூய்மை பெறுவதாகவும் புராணம் கூறும். இவ்வாறு கோதாவரி நதி தன்னில் வந்து கூடும் நதிகளை மட்டுமின்றி இந்த உலகையே தனது நீரால் தூய்மை ஆக்குகிறது. இதற்கு காரணம் யாது என்று சிந்தித்து பார்த்தால், அந்த நதி கோதா என்ற உன் பெயரை தன் பெயராக கொண்டமையே போலும் என்பது புலனாகிறது. ஒருவர் பெயரை மற்றொருவர் சூற்றி கொள்வது அடிமைக்கு சின்னமாகவும் ஆகுமன்றோ? கோதாவரி நதி உனக்கு அடிமையாய் உன் திருநாமத்தை சூட்டி கொண்டதாலேயே அத்துணை பெருமை பெற்றது. 13வது ஸ்லோகம். நாகேஷய சுதனு பக்ஷிரத கதந்தே. சுதனு அழகிய திருமேனி உடைய பிராட்டியே, தே உனக்கு, நாகே பாம்பில், ஷய படுப்பவரும், பக்ஷி பறவையில், ரதக செல்பவரும், புராணக வயதான புருஷனும் ஆன ஒருவர், கதம் எவ்வாறு, ஸ்வயம் நீயே, வரிக்க பதி கணவர், ஜாதக ஆனால், ஏவம் விதா இப்படி, சகி நாம் தோழிகளின், பரிஹாச கேலி கிர பேச்சுக்கள், பவத்யாக உங்களுக்கு, சமுச்சிதம் தகுந்த, பிரணயம் காதலை, சந்தர்ஷயந்தி காட்டுகின்றன. கோதை பிராட்டியே, உன் திருமேனியின் அழகு கூறத்தக்கதன்று. உன் தோழிகள் உன்னை பல வகையில் பரிகாசம் செய்கின்றார். அதாவது, நீயாக விரும்பி ஒருவரை கணவராக வரித்தாயே. உன் அழகு என்ன? அதற்கு ஏற்றவனாக வரிக்க வேண்டாமா? நீ வரித்தவர்க்கு ஒரு நல்ல படுக்கை உண்டா? பிறர் அஞ்சும் கொடிய பாம்பில் அன்றோ படுப்பவர்.
அவருடன் நீயும் பாம்பின் மேல் பள்ளி கொள்ள வேண்டுமே. இது மட்டுமா, நீ அவருடன் உல்லாசமாக வெளியில் செல்ல வேண்டுமானால் ஒரு பறவையின் மேல் அன்றோ நீயும் அமர வேண்டும். நாங்கள் எல்லோரும் உண்டு கழிக்க தரையில் ஒரு ஊர்வலம் வர இயலுமோ? கருடன் உங்களை தூக்கி கொண்டு ஆகாயத்தில் அன்றோ பறப்பான். மேலும் நீ மரித்த கணவனுக்கு வாலிப பருவமானது உண்டா? அவர் பிறந்த காலமே யாருக்கும் தெரியாதாம். முகியவரை அன்றோ விரும்பி வரித்துள்ளாய். என்ன செயலை செய்தாய் என்றெல்லாம் தோழி உன்னை பரிகாசம் செய்கின்றனர். உண்மையில் இந்த சொற்கள் நீ உன் பெருமைக்கு ஏற்ற உன்னையே விரும்பி காதலித்தாய் என்பதையே காட்டுகின்றன. எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் எந்த நிலையிலும் எல்லா வகை கைங்கரியங்களையும் செய்பவனாய் நறுமணம், அழகு, குளிர்ச்சி, அகன்றமை, உயர்வு, மென்மை முதலிய சிறப்புகளை பெற்ற ஆதிசேஷன் மேல் பள்ளி கொண்டவரை அன்று நீ வரித்திருக்கிறாய். மேலும் வேதஸ்வரூபனாய் சகல சக்திகளையும் பெற்ற கருடனை வாகனமாய் கொண்ட பரம புருஷனை அன்றோ நீ வரித்திருக்கிறாய். மேலும் பிரம்மன் முதலிய தேவர்களாலும் அறிய முடியாதவராய், பிறப்பு இறப்பு ஒன்றும் அற்றவராய், எல்லா உலகங்களுக்கும் காரணமான பரம்பொருளை அன்றோ நீ வரித்துள்ளாய். ஆக அவர்கள் கூறும் பரிகாச சொற்கள் நீ உன் பெருமைக்கு ஏற்ற காதலரையே வரித்த உன் அறிவின் சீர்மையே காட்டுகின்றன. 14வது ஸ்லோகம். தத் புக்த மாலய சுரபிகிருத சாரு மௌலேகே. ஈஸ்வரி தலைவியான பிராட்டியே, பிருங்காக வண்டுகள், துவத் முன்னால், புக்த சூடப்பட்ட மால்ய மாலைகளால், சுரபி நறுமணம், கிருத பெற்ற, சாரு அழகிய, மௌலேகே திருமுடியை உடைய, தவ உனது, பத்யுகு நாயகனின் புஜாந்தர திருமார்பில், கதாம் இருக்கும், வைஜயந்தீமபி வைஜயந்தி எனும் மாலையை, ஹித்வா விட்டுவிட்டு, மிதக ஒன்றுக்கொன்று, பிரதிகாத்த மோதிக்கொண்டு, லோலாக மேலே வட்டமிட்டு, பர்ஹ மயில் தொகையாலான ஆத்தபத்திர ஒரு குடை போன்ற, ருச்சிம் அழகை, ஆச்சரயந்தி உருவாக்குகின்றன. எல்லா உலகிற்கும் தலைவியான பிராட்டியே, உன் நாயகனான எம்பெருமானுடைய திருமார்பில் வைஜயந்தி எனும் மணமாலை தெய்வீக நறுமணம் கொண்டு திகழ்கின்றது. அந்த மணத்தை கண்டு அம்மாலையின் மீது வண்டுகள் மொய்த்து கொண்டிருந்தன. நீ சூடி களைந்த மாலையை உன் நாயகன் தன் முடியில் சூட்டி கொண்டதால் அவனது சுழற்கற்றை உயர்ந்த மணத்தை பெற்றது. வனமாலையில் மொய்த்து கொண்டிருந்த வண்டுகள் தாம் இருந்த வனமாலையை விட திருமுடியில் உள்ள நீ சூடி கொடுத்த மாலையின் மனம் மிகுதியாக இருப்பதை கண்டு கொண்டன. உடனே வனமாலையை விட்டுவிட்டு நீங்கி அவனுடைய முடியில் இடம் பெற முயன்றன. அதற்காக ஒன்றுக்கொன்று மோதிக்கொண்டு வட்டமிட்டு சுற்றுகின்றன. அவ்வாறு சுற்றும்போது மயில் தோகைகளால் எம்பெருமானுக்கு ஒரு குடை விரித்தாற்போல விளங்குகின்றது. இப்படி வனமாலையை விட மிக சிறப்பு கொண்டது நீ சூடி கொடுத்த மாலை. 15வது ஸ்லோகம். ஆமோதவதி அபி சதா ஹிருதயங்கமா அபி. கோதே, கோதை பிராட்டியே, வைஜயந்தி, வைஜயந்தி எனும் வனமாலை, சதா எப்பொழுதும், ஆமோதவதி அபி நறுமணத்தோடு மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும், ஹிருதயங்கமா அபி மார்பில் இருந்த மனதுக்கு உகந்ததாய் இருந்தாலும், ராக அன்விதா அபி சிகப்பு நிறம் காதலை உடையதாய் இருந்தாலும், லலிதா அபி மென்மையாய் மெலிந்து இருந்தாலும், குண உத்தரா அபி நற்குணங்கள் பெற்றிருந்தாலும், முகுந்த பகவானுடைய கிரீடபாதா கிரீடத்தை அடைந்த தவமூலிஸ்ரஜா உன் திருமுடி மாலையை விட, அதரிதா கலு மிக தாழ்ந்ததாகவே பவதி இருக்கிறது,
கோதை பிராட்டியே, உன் நாயகன் எப்பொழுதும் அணிந்துள்ள வையந்தி மாலை எனும் மலமாலை அவன் மனம் கவர்ந்ததுதான். செம்மையும் மென்மையும் உடையதுதான். இன்னும் சில சிறப்புகள் உடையதுதான். ஆயினும் அவன் திருமார்பிலேதான் இருக்கிறது, முடியில் இல்லை. நீ சூடி கொடுத்த மாலை அவனது தலையில் கிரீடத்தை அலங்கரிக்கிறது. ஆதலால் மார்பில் இருக்கும் வனமாலையை விட உயர்வாக மதிப்புடன் இருக்கிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் மகிழ்ச்சியாக, கணவன் மனதுக்கு உகந்தவளாக, காதலை உடையவளாக, மெல்லியவளாய், நற்குணங்களை உடைய ஒரு பெண் தன் கணவனிடம் செல்வாக்கினால் செருக்கு கொண்ட மற்றொரு பெண்ணால் தாழ்த்தப்படுவதை குறிக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம். இந்த ஸ்லோகத்தில் அரங்கன், கோதை பிராட்டி இவர்களின் திருமணத்திற்கு பூர்வாங்கமான மாலை மாற்றுதல் குறிப்பாக உணர்த்தப்படுகிறது. 16வது ஸ்லோகம். த்வத்மௌலி தாமனி விபோஹோ சிரசா கிரஹீதே. விபோஹோ, பிரபுவான உன் நாயகனுடைய சிரசா, திருமுடியால், கிரஹீதே, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, த்வத், உனது, மௌலி, திருமுடி, தாமனி, மாலையில், ஸ்வச்சந்த, தம், விருப்பப்படி, கல்பித, செய்யப்பட்ட, சபீதி, ஒன்று கூடிய, பருகும், ரச, சுவையால், ரமோதாக, மகிழ்ந்த, மஞ்சு, இனிய, ஸ்வனா, ஒலிவுடைய, மதுலிகோ, மண்டுகள், தே, உன்னுடைய, ஸ்வயம்பரம், ஸ்வயம்பரத்துக்கு ஏற்ப, கம் அபி, விசித்திரமான, மங்கள சூரிய, மங்கள வாத்தியங்களின் கோஷம், ஒலியை, ஸ்வயம், தாமாக, விததுகு, செய்தன. கோதா பிராட்டியே, உன் திருமுடியில் சூடிக் களைந்த மாலையை உன் நாயகன் மிக்க ஆர்வத்துடன் ஏற்று தன் திருமுடியில் சூடிக்கொள்கிறான். அம்மாலையில் வண்டுகள் புகுந்து ஒன்று கூடி தம் இஷ்டப்படி அதிலுள்ள தேனை பருகுகின்றன. அதனால் அவற்றுக்கு மகிழ்ச்சி பொங்கி இனிமையாக ரீங்காரத்துடன் பாடுகின்றன. அந்த ஒலி உனது சுயம்பரத்திற்காக வண்டுகள் தாமாகவே செய்த பல்வகை மங்கள வாத்தியங்களின் முழக்கமாக அமைந்தது. 17வது ஸ்லோகம். விஸ்வாயமான ரஜசா கமலேன நாபோஹோ. விபுகு, பிரபுவான முன்னாயகன், விஸ்வாயமான, உலகங்களாகும், ரஜசா, துகள்களை உடைய, கமலேன, தாமரையால், நாபௌ, திரு உந்தியிலும், கமலா, பெரிய பிராட்டியின் ஸ்தனங்களில் பூசிய, சந்தனேன, சந்தனத்தால், வக்ஷஸ்தலேச்ச, திருமார்பிலும், நிகமை, வேதங்களால், அக்னியுக்மே, இரு திருவடிகளிலும், ஆமோதித அப்பி, மனம் பெற்றிருந்தாலும், தவ, உன்னுடைய, மௌலி மாலா, திருமுடியில் அணிந்த மாலை, நத்தேன, வணங்கிய, சிரசா, திருமுடியால், தத்தே, அணிந்து கொள்கிறான். கோதை பிராட்டியே, உன் நாயகனே எம்பெருமானுடைய ஒரு திரு உந்தி கமலத்தின் ஒவ்வொரு துகளும் ஒவ்வொரு உலகமாய் மாறும் தன்மை உடையது. அத்தகைய துகளை பெற்ற தாமரை பூவினால் அவனது திரு உந்தி மிக்க மனம் கொண்டு திகழ்கின்றது. அவனது திருமார்பில் எப்பொழுதும் விளங்கும் பெரிய பிராட்டியின் திருமுலை தடங்களில் அணிந்துள்ள திவ்ய சந்தனத்தால் அவனது திருமார்பு முழுதும் மனம் மிகுதியாய் வீசுகின்றது. வடமொழி வேதங்கள், ஆழ்வார்கள் கண்ட தமிழ் மறைகள் அனைத்தும் அவனுடைய திருவடிகளின் பெருமையே பேசி நிற்பதால் அவன் திருவடிகள் இரண்டிலும் அவ்விரு மறைகளின் திவ்ய பரிமளம் நிறைந்திருக்கிறது. இங்கனம் திருமேனி முழுதும் ஒப்பற்ற நறுமணம் வீசினாலும் அதனால் திருப்தி அடையாத உன் நாயகன் அந்த பரிமளங்களை காட்டிலும் உயர்ந்த பரிமளத்தை பெற விரும்பினான். அதற்காக உன் திருமுடியில் சூடிக் களைந்த மாலையை தன் தலையால் வணங்கி ஏற்று தரித்து அற்புதமான மனம் நிறைந்து திகழ்கின்றான். 18வது ஸ்லோகம். சூடாபதேன பரிகிருஹ்ய தவ உத்தரியம். கோதே, கோதை பிராட்டியே, தவ, உன்னுடைய, உத்தரியம், மேலாடையும், த்வத், உனது, அலகைஹி, கூந்தலால், அதிவாக்கிய, மனம் ஊட்டி, தத்தாம், கொடுக்கப்பட்ட, மாலாம் அப்பி, மாலைகளையும், சூடாபதேன, தனது திருமுடியால்,
தரிகிருஹ்ய ஏற்றுக்கொண்டு, பரிகிருஹ்ய ஏற்றுக்கொண்டு, ஏஷக இந்த ரங்கபதிகி திரு அரங்கன் சௌபாகிய மங்களமாகிய சம்பத் செல்வத்தில் அபிஷேக முடிச்சூடுவதற்கு மகா அதிகாரம் மேலான தகுதியை பிராயண பெரும்பாலும் விபர்த்தி தாங்குகின்றான். கோதை பிராட்டியே, திரு அரங்க நகரப்பன் நீ அணிந்த மேலாடையை மிக்க ஆதரத்துடன் தன் திருமுடிக்கு பரிவட்டமாக தரிக்கின்றான். மேலும் திருச்சூழல் கற்றையில் அணிந்ததால் நறுமணம் மிக ஊட்டப்பட்டு உன் தந்தையால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மூமாலையையும் ஆர்வத்தோடு ஏற்று தன் திருமுடியில் சூடிக்கொள்கிறான். இச்செய்கைகளால் அவன் தான் மங்கள சுரூபனாக ஆகி பிறர்க்கும் மங்களம் தரும் பெருமை பெறுகின்றான். இந்த பெருமையே மிகப்பெரிய செல்வம் அன்றோ. 19வது ஸ்லோகம். துங்கை அக்கிருத்திம கிரக ஸ்வயம் உத்தமாங்கை. 19வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். அக்கிருத்திம கிரக வேத வாக்குகள், துங்கை உயர்ந்த, உத்தமாங்கைகி முடிகளால், எம் எந்த எம்பெருமானை, சர்வகந்த இதி எல்லா மனத்தையும் உடையவன் என்று, ஸ்வயம் தாங்களே, சாதரம் ஆதரத்துடன், உத்வகந்தி கொண்டாடுகின்றனவோ, சு அப்பி அந்த எம்பெருமானும், ஸ்வதீய உன்னுடைய, குட்டிலக சுருண்ட அலக்க கூந்தலால், வாசிதாபிகி மனம் ஊட்டப்பட்ட, மாலிகாபிகி மாலைகளால், அந்யம் விலக்ஷணமான, ஆமோதம் மனத்தை மகிழ்ச்சியை, அதிகச்சதி அடைகிறான். கோதை பிராட்டியே, வேதங்கள் ஒருவராலும் இயற்றப்படாமல் நித்தியமாக உள்ளது. அவை தம் உயர்ந்த முடிகளான உபனிஷத்களால் உன் நாயகனான எம்பெருமானை பிரகிருதி சம்பந்தம் அற்ற எல்லா வகையான நறுமணமும் நிறைந்தவன் என்று ஆதாரத்துடன் புகழ்ந்து பேசுகின்றன. அத்தகைய எம்பெருமானும் உன் சுருட்டை கூந்தலில் கூடியதால் நறுமணம் பெற்ற மாலைகளை அணிந்து ஒப்பற்ற ஒரு அற்புத மனத்தை பெற்று பேரானந்தம் அடைகின்றான். நீ சூடிக்கலைந்த மாலையின் பெருமை அளவிட முடியாதோ. 20வது ஸ்லோகம். தன்யே சமஸ்த ஜகதாம் பிது உத்தமாங்கைஹி. தத் உன்னுடைய மௌலி திருமுடியில் உள்ள மால்ய மாலைகளின் பர சுமையை சம்பாரணே தரிப்பதால் தன்ய பாக்யம் பெற்ற, சமஸ்த எல்லாம், ஜெகதாம் உலகுக்கும், பித்து தந்தையான பகவானுடைய, உத்தம அங்கே திருமுடியில், ததியானி உன்னுடைய, ஆக்னிகராணி அரைக்கண் நோக்குகளான, பகுமான பெருமதிப்புடன் கூடிய, விலோகிதானி பார்வைகள், பூயக மறுபடியும் இந்தீவர கருணைதல், ஸ்ரஜம் மாலையை ஆததீவ சூட்டுகிறது போதும். கோதை பிராட்டியே, எல்லா உலகுக்கும் தந்தையாக விளங்குவோன் உன் நாயகனான எம்பெருமான். அவன் நீ சூடிக்கலைந்த மாலை கற்றைகளை தான் திருமுடியில் சூடிக்கொள்வதால் அவனது திருமுடி பாக்யம் பெற்றதாக ஆகிறது. அவனுடைய அன்பின் மிகுதியைக் கண்டு உனக்கு உண்டான பெருமகிழ்ச்சியால் அவனிடம் நீ பெற மதிப்பு கொண்டு அவனுடைய திருமுடியை உன் திரு கண்களால் அரை பார்வையாக கட்டாட்சித்து அருள்கிறாய். அந்த அரைக்கண் நோக்குகள் அவன் திருமுடியில் படும்போது கருநெய்தல் பூக்களால் பின்னும் ஒரு மாலையை அவன் திருமுடியில் அணிவித்தது போல காட்சி தருகின்றது. 21வது ஸ்லோகம். ரங்க ஈஸ்வரஸ்ய தவச்ச பிரணய அனுபந்தாத். வசுதே பூமாதேவியின் அம்சமான கோதை பிராட்டியே, ரங்க ஈஸ்வரஸ்ய திரு அரங்க பெருமானுக்கும், தவச்ச உனக்கும் உள்ள பிரணய காதலின் அனுபந்த தொடர்ச்சியால், அந்யோன்ய ஒருவருக்கொருவர், மால்ய மாலையை பரிவிருத்தின்
மாற்றிக்கொள்வதை அபிஷ்டுதந்தக மிக விரும்புவர்களான ரசிகாக பக்தர்கள் நியூன குறைவு அதிகத்வ அதிகம் சமதா சமம் விஷயைகி ஆகியவர்களை பற்றிய விவாதேகி வழக்குகளால் திரிலோக்கிம் 3 உலகங்களையும் ஆச்சாரியந்தி ஒலிக்க செய்கின்றன. பூமி பிராட்டியின் அம்சமாக அவதரித்த கோதை பிராட்டியே, உனக்கு திரு அரங்க பெருமானுக்கும் ஒருவர் உள்ள காதல் மிகுதியால் உங்கள் இருவருக்கும் திருமணம் நடந்தது அன்றோ? அப்போது ஒருவருக்கொருவர் மாலை மாற்றிக்கொள்வது உண்டே? உனது மாலையை அவன் மிக மதித்து தரிப்பதும் அவனது மாலையை நீ தரிப்பதும் நடந்திருக்குமே. இந்த வைபவத்தை உலகில் உள்ள ரசிகர்கள் இன்றும் மிகவும் போற்றி பேசுகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உன் நாயனுக்கு உன்பால் உள்ள கௌரவத்தை கண்டு உன்னை அவனிலும் மேம்பட்டவளாக கூறி அவன் சிறிது தாழ்ந்தவன் என்று வழக்கு ஆடுகின்றனர். மனைவி என்ற முறையில் நீ அவனுக்கு வசப்பட்டிருப்பதை கண்டு அவனை மேம்பட்டவனாகவும் நீ சிறிது தாழ்ந்தவள் என்று வாதாடுகின்றனர். நடுநிலையில் உள்ள சிலர் உங்கள் இருவரையும் சமம் என்று கூறுகின்றனர். இத்தகைய வாதங்களை ஒருவருக்கொருவர் ஆர்வம் மிக பேசும்போது அவ்வொலி மூவுலகையும் எதிரொலிக்க செய்கிறது. 23வது ஸ்லோகம். அர்ச்சியம் சமர்ச்சிய நியமைஹி நிகம பிரசூனைஹி. மாதः தாயே, மான்யாக மதிப்புக்குரிய மனு பிரபுத்தையாக மது முதலிய தே அந்த மகிக்ஷித அப்பி அரசர்கள் கூட தயா உன்னோடும் அமலையாச்ச பெரிய பிராட்டியுடனும் சமயவாம்சம் சேர்ந்து இருந்தவனும் அச்சம் பூஜிக்க தகுந்தவனுமான நாதம் உன் கணவனை நியமைகி நியமங்களான நிகம பிரசூனைகி ஆகமங்களில் கூறப்பட்ட புஷ்பங்களால் சமர்ச்சிய நன்கு ஆராதித்து நிஜம் தங்களுடைய ஆதிராஜ்யம் அரசாட்சியை சிரம் நீண்ட காலம் நிரவிஷன் அனுபவித்தனர். உலகுக்கு தாயான கோதை பிராட்டியே, சூரிய குலத்தில் உதித்த மனு மாந்தாதா முதலிய மன்னர்கள் மிக மதிப்பு உடையவர்களாக நீடூழி காலம் தங்கள் பேரரசை ஆண்டு இன்பம் எய்தினர். இதனால் உனது அருளால்தான் நீ பூமி தேவியின் அம்சம். உன்னோடும் பெரிய பிராட்டியாரோடும் எம்பெருமான் கூடி நிற்பவன். எல்லோரும் பூஜிக்க வேண்டிய எம்பெருமானை அந்த அரசர்கள் பல்வேறு நியமங்களை கைக்கொண்டு நன்கு ஆராதித்தனர். சேதனர்கள் கைக்கொள்ளும் அஹிம்சை, சத்தியம், பிரம்மச்சரியம், சௌச்சம், தவம் முதலிய நியமங்களை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் புஷ்பங்களாக அல்லவா ஆகமங்கள் கூறுகின்றன. எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் புஷ்பங்களாக அல்லவா ஆகமங்கள் கூறுகின்றன. ஆகவே அவர்கள் உன்னுடைய சேர்த்து அந்த நியமங்களோடு அவனை ஆராதித்தாலேயே அவ்வளவு சிறப்பை பெற்றனர். 24வது ஸ்லோகம். ஆர்திர அபராதினி ஜனே அபி ரக்ஷணார்த்தம். தேவி கோதை பிராட்டியே, ஜனே பக்தர்கள் அபராதினி தவறு செய்துவிட்டு ஆர்திர அபி வருந்தினாலும் அபிரக்ஷணார்த்தம் அவர்களை காக்கும்படி ரமயா பெரிய பிராட்டியால் ரங்கேஸ்வரனுக்கு வினிவேத்தியமானை விண்ணப்பம் செய்யும்போது தத்திர அங்கு பரதத்திர மற்றொரு பார்ஷ்வே பக்கத்தில் பவதி தாங்கள் எதீன ஆசித் இல்லை ஆயின் வதனம் அவனது திருமுகம் பிராயேண பெரும்பாலும் பரிவர்த்தித்தம் திருப்பியதாகவே
சியாத் இருக்கும். கோதை பிராட்டியே, பக்தர்கள் பாபங்களை செய்வது இயற்கையே. அவர்கள் புதிதாக குற்றங்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றனர். குற்றம் செய்த கை உலராதிக்கும் போதே அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக உன் நாயகனான திருவரங்கனிடம் பெரிய பிராட்டி பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாள். அவள் எப்போதும் இப்படியே பேசிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டு சில சமயம் அவனுக்கு சிறிது சலிப்பு ஏற்பட்டு தன் திருமுகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொள்ள முற்படுகின்றான். அந்த மற்றோர் பக்கத்திலும் அவனை விட கருணை மிகுந்த நீ அமர்ந்து நீயும் பக்தர்களை காக்குமாறு பரிந்து பேச முன்வருகிறாய். ஆதலின் எம்பெருமான் தன் முகத்தை மற்றொரு பக்கம் திருப்பியும் பயனில்லாததால் பெரிய பிராட்டியின் சொற்படியே பக்தர்களை காத்து விடுகின்றான். இப்படி பெரிய பிராட்டி ஒரு பக்கத்திலும் நீ ஒரு பக்கத்திலும் இருந்து காக்காவிட்டால் பாவிகள் வாழும் வழி ஏது? 25வது ஸ்லோகம். கோதே குணேஹி அபனயன் பிரணத அபராதான். கோதை பிராட்டியே, குணைஹி உன் குணங்களால், பிரணத அடிபணிந்தவரின், அபராதான் குற்றங்களை, அபனயன் ஒழிப்பதற்காக, பௌக போக, ரச சுவைக்கு, அனுகூலக ஏற்றதான, தவ உன்னுடைய, ப்ரூ புருவத்தின், க்ஷேப ஏவ நெறித்தலே, கர்மங்களுக்கு, அனுவந்தி தகுந்த பலனை, தான அளிப்பதில், ரதஸ்ய ஈடுபட்ட, பர்த்துஹு உன் கணவனுடைய, சுவாதந்திரிய சுதந்திரத்தால் வருகிற, துர்வியசன கடும் செயலின் மர்மஸ்தானத்தை, பிதா பிளப்பதற்கு நிதானம் முதல் காரணம். கோதை பிராட்டியே, உன் நாயகனான எம்பெருமான் பக்தர்கள் செய்யும் நல்வினை தீவினைகளாகிய கர்மங்களுக்கு தக்க பலனை அளிப்பவன். அவ்வாறு அவன் செய்யாவிடில் பக்ஷபாதம் முதலிய குற்றம் உடையவனாக நேரிடும். இவ்வாறு அபராதங்களுக்கு ஏற்ற தண்டனைகளை கொடுப்பதை கூட நீ பொறுப்பதில்லை. அபராதிகளான பக்தர்களிடமும் கருணை கொண்டு அவர்களுக்கு தண்டனை இல்லாமல் செய்வதற்காக எம்பெருமானிடம் போக தன் வழியில் இருக்க கருதுகிறாய். எம்பெருமானிடம் போக ரசத்துக்கு ஏற்ற பல செயல்களை புரிந்து உன் புருவத்தை நெரிக்கிறாய். அதற்கு அவன் அஞ்சி தன் சுதந்திரத்தை முழுதும் இழந்து உன் சொற்படி அபராதிகளையும் காக்கின்றான். அவன் சுதந்திரத்தால்தான் பக்தர்களுக்கு அவரவர் பாபத்துக்கு ஏற்ற தண்டனை கொடுத்தல் முதலிய கொடும் செயல்களை புரிகிறான். அவ்வாறு இன்றி குற்றவாளிகளையும் காப்பதற்கு நீ செய்யும் புருவ நெரிப்பு எம்பெருமானின் சுதந்திரத்தால் வரும் செயலின் உயிர்நிலையையும் அடியோடு ஒழித்து அபராதிகளையும் தண்டிக்காது காக்கும் முதல் காரணமாய் இருக்கிறது. 26வது ஸ்லோகம். ரங்கே தட்டித் குணவதோ ரமயா ஏவ கோதை பிராட்டியே, ரங்கே திரு அரங்கத்தில், ரமயா ஏவ பெரிய பிராட்டியான, தட்டித் குணவதி மின்னல் கொடியை உடைய, கிருஷ்ண கருமையான, அம்புதஸ்ய மேகம் போன்ற அரங்கனின், கிருப்பையா கருணை எனும், சுவிருஷ்டையா நல்ல மழையால், கட்டிதாம் படைக்கப்பட்டதும், தோர்கத்திய சம்சாரம் எனும் துர்விஷ கொடிய விஷத்தை, விநாச அழிப்பதற்கு ஏற்ற, சுதா நதி அமுத நதி போன்றவளும், துவா உன்னை பிரபத்ய சரணமடைந்து, சந்தக சாதுக்கள், தாப்பான் சம்சார கஷ்டங்களை, அச்சிரேன விரைவில், சமயந்தி தனித்து கொள்கின்றனர். கோதை பிராட்டியே, திரு அரங்கத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் திரு அரங்கனே, ஒரு கரிய மேகம் இப்போதும் அவனுடன் இருக்கும். பெரிய பிராட்டியே, ஒரு மின்னல் கொடி.
நீ அவனது திருவருளாகிய மழையால் படைக்கப்பட்ட அமுத நதியாக உள்ளாய். இந்த வடிவு கொண்டு நீ என் சம்சாரம் என்னும் கொடிய விஷத்தை போக்குகின்றாய். உன்னை சரணமடைந்து அமுத ஆற்றின் வெள்ளமாகிய உன் பாசுரங்களில் ஆழ்ந்து அனுபவிக்கும் பெரியோர்கள் விரைவில் தங்கள் சம்சார தாபத்தை எல்லாம் ஒழிக்கின்றனர். 27வது ஸ்லோகம். ஜாத அபராதம் அபிமாம் அனுகம்பிய கோதே. கோதை பிராட்டியே, அபராதம் நான் குற்றத்தை, ஜாத அபி செய்தவன் ஆயினும், துவம் நீ, மாம் என் மீது, அனுகம்பிய கருணை கொண்டு, கோப்த்ரி என்னை காப்பவளாக, யதி அசி இருப்பாயானால், இதம் இது, பவத்யாக தங்களுக்கு, யுக்தம் பொருத்தமானதே, ஜனனி ஒரு தாய், பயோதரா தனது முலையை, தஷ்டாபி கடித்தாலும் கூட, குமாரம் தன் குழந்தையை, வாத்சல்ய அன்பின், நிர்பரதையா மிகுதியால், தன் என தன் முலைப்பாலினால், வர்தயதி போஷிக்கின்றாள். கோதை பிராட்டியே, நீ எனக்கு தாய், நான் உன் குழந்தை. நான் பல குற்றங்களை செய்தவன் ஆயினும் என்னிடம் அருள் சுரந்து என் குற்றங்களை பொருட்படுத்தாது உன் அன்பின் மிகுதியால் என்னை காத்து அருள்கின்றாய். இது உனக்கு மிக பொருத்தமான செய்கை. 28வது ஸ்லோகம். சதமக மணிநீலா சாரு கல்ஹார ஹஸ்தா. சதமக மணி இந்திரநீலமணி போல், நீலா நீல நிறம் உள்ளவளும், சாரு அழகிய, கல்ஹார செங்கழுநீர் பூவை, ஹஸ்தா திருக்கையில் தரிப்பவளும், ஸ்தன கொங்கைகளின், பர சுமையால் நமித்த வளைந்த அங்கி திருமேனி உடையவளும், சாந்திர மிகுந்த வாத்சல்ய அன்பு சிந்துகு கடலாயும், அலக்க கூந்தலின், வினிகிதாபிகி சூடப்பட்ட ஸ்ரக்பி மாலைகளால், நாதா கணவனை ஆக்ருஷ்ட வசப்படுத்தியவளும், விஷ்ணு சித்த பெரியாழ்வாரின் ஆத்மஜா புதல்வியுமான கோதை பிராட்டி நமது ஹிருதி உள்ளத்தில் நிலசத்து விளங்க வேண்டும். பெரியாழ்வாருக்கு புதல்வியாக அவதரித்த கோதை பிராட்டி இந்த நீல ரத்தம் போல நீல நிறத்துடன் விளங்குபவள். தன் திருக்கையில் அழகிய செங்கழுநீர் மலரை ஏந்தி நிற்கிறாள். கொங்கைகளின் சுமையால் அவளது திருமேனி சிறிது குனித்திருக்கிறது. அவள் நம் போன்ற அடியார்களின் குற்றம் பார்க்காது அன்பு காட்டுபவள். தன் கூந்தலில் சூடிய திருமாலைகளை களைந்து எம்பெருமானுக்கு அடுத்து அவனை தன் வசமாக்கி கொண்டவள். இத்தகைய கோதை பிராட்டி நம் உள்ளத்தில் என்றென்றும் இருப்பாளாக. 29வது ஸ்லோகம். இதி விகசத பக்தைஹி உத்திதாம் வெங்கடேஷா. விகசித மலர்ந்த பக்தே பக்தியை உடைய வெங்கடேஷா வெங்கடேஷ கவியிடமிருந்து, இட்டி இவ்வாறு, உத்திதாம் தோன்றியதும், பகுகுண பல குணங்களால், ரமணியாம் அழகியதுமான, கோதையின் ஸ்துதின் இந்த ஸ்துதியை எவன் பக்தி சொல்கிறானோ, அவன் ஸ்ரீமதோ பெரிய பிராட்டியுடன் கூடிய ரங்கபத்துகு திரு அரங்க பெருமானுடைய சாஸ்வதம் நித்தியமான சரண திருவடி கமல தாமரைகளின் சேவாம் கைங்கரியத்தை அப்யபைஷ்யன் பெற்று பகுமான்யா மிக மதிப்புக்கள் உரியவனாக பவதி ஆகிறான். கோதை பிராட்டியிடம் எனக்கு உள்ள பக்தி மிக மலரப்பெற்று அதனால் வெங்கடேஷ கவியான என்னிடமிருந்து தோன்றியது. இந்த கோதாஸ்துதி எனும் நூல் சொற்சுவை பொருட்சுவை முதலிய பல்வேறு சிறப்புகளால் மிக்க அழகு பெற்றது. இந்த நூல் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்பவன் பெரிய பிராட்டியின் கூடிய திரு அரங்கநகர் அப்பனுக்கு எந்நாளும் இடையறாத கைங்கரியத்தை பெறுவான். திரு அரங்கனால் மிக மதிக்க பெறும் பெருமையும் அடைவான். ஸ்ரீ கோதாஸ்துதி முற்றும். நமஸ்காரம்.